بہت بڑی خبر ہمارے سامنے آئی ہے کہ اب انڈیا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 20,000 میٹرک ٹن گندم ویٹ افغانستان بھیجے گا اور وہ تھرو چابہار کے راستے بھیجے گا۔ تو یہ جو معاملہ ہے، یہ معاملہ تو اس سے آگے تو کیا، اس سے آگے مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز بھی آپ کے سامنے ہیں، لیکن جو ہے پاکستان کا جو روڈز ہیں وہ استعمال نہیں کیے گئے، پاکستان کے جو پورٹ ہیں وہ استعمال نہیں کیے گئے، تھرو ایران جو ہے وہ افغانستان جو ہے وہ گندم بھیجی گئی ہے۔ بہت 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 شکریہ پورے ہندوستان کو اور اسپیشلی نریندر مودی جی کو، جنہوں نے 20,000 ٹن جو ہے وہ ویٹ ایک بار پھر افغانستان کو جو ہے وہ ہیلپ کیا ہے۔ دوستو یقین کریں دوستو کہ میرے پاس بولنے کے لیے شبد نہیں ہے۔ گینیز بک میں اور ہمارے بہت سارے کام جا سکتے ہیں کہ اتنی دفعہ IMF میں گئے تھے، یہ تو نہیں جا سکتا۔ یہ تو بہت ہی عجیب و غریب سی بات ہے۔ لیکن آپ جو کام کر رہے تھے وہ کام آپ کو بیکاری بنا دیا۔ انڈیا والے پاکستان کو کیا کہتے ہیں؟ بیکاری قوم۔ ہم نے خود کہنے کا موقع دیا ہے نا۔ پاکستان کے کسی ایک پالیٹکس کے بندے نے کہا ہے کہ جب پاکستان کو نیڈ ہے ویٹ کی تو ہندوستان ہمیں کیوں نہیں دے رہا جو افغانستان کو بیچ رہا ہے۔ जय हिंद दोस्तों, भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान को मानवीय सहायता देने का ऐलान किया है। इस बंदरगाह का इस्तेमाल अतीत में अफगानिस्तान को सहायता भेजने के लिए किया जाता रहा है, लेकिन तालिबान के कब्जे के बाद ये पहली बार होगा जब भारत इस रास्ते से मदद भेजेगा। भारत के इस फैसले का तालिबान ने स्वागत किया है। तालिबान की ओर से कहा गया है कि इस तरीके के कदम दोनों देशों के बीच विश्वास को बढ़ाएगा। भारत चाबहार पोर्ट के माध्यम से अफगान लोगों के लिए 20,000 मीट्रिक टन गेहूं की डिलीवरी करेगा। तालिबान की ओर से सुहेल शाहीन ने कहा कि हम चाबहार पोर्ट के माध्यम से अफगान लोगों के लिए 20,000 मीट्रिक टन गेहूं की डिलीवरी की बहुत सराहना करते हैं। भारत ने अफगानिस्तान को गेहूं दिए जाने से पाकिस्तान सदमे में है, क्योंकि इन चीजों का बहुत गहरा ताल्लुक जो है वो ट्रस्ट बिल्डिंग के साथ है। कैसे लोगों का चूल्हा जलेगा, कैसे दुकानें चलेंगी, कैसे वो रिस्क हलाल के लिए निकलेंगे। یہ ویٹ پہلے پاکستان سے بھیجی گئی لیکن اس مرتبہ وہاں پہ یہ ڈیسیژن لیا گیا ہے کہ اب تھرو چابہار بھیجی جائے گی۔ بہت بڑی خبر ہمارے سامنے آئی ہے کہ اب انڈیا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 20,000 میٹرک ٹن گندم ویٹ افغانستان بھیجے گا اور وہ تھرو چابہار کے راستے بھیجے گا۔ یہ خبر اس لیے بڑی ہے پاکستان کے لیے بھی کیونکہ اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے انڈیا نے فیبرری یعنی لاسٹ فیبرری پچھلے سال کا جو فروری تھا اس مہینے میں پاکستان کے واگا بارڈر کے تھرو اور پھر افغانستان تک اس روٹ کے ذریعے اس سے زیادہ 40,000 میٹرک ٹن میرا خیال ہے ویٹ تھی جو بھیجی تھی۔ تو آخر ایسا کیوں ہے کہ اب کیوں نہیں؟ یہ ویٹ پہلے پاکستان سے بھیجی گئی لیکن اس مرتبہ وہاں پہ یہ ڈیسیژن لیا گیا ہے کہ اب تھرو چابہار بھیجی جائے گی۔ تو اس پہ کیا دیکھ رہے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ، یا اس کو کیسے آپ اینالائز کریں؟ دیکھیں جی، یہ ایک سال میں کے عرصے میں جو اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کو آپ دیکھیں ایک نیگیٹو ڈیولپمنٹ۔ بالکل جس طرح جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس حد تک آگے کہ اب ہندو لڑکے جو ہیں وہ ہولی اور دیوالی نہیں بنا سکتے، تو اس کو آپ کسی طریقے سے بھی ظاہر ہے نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہی کہیں گے نا اپنی کلچرل سیٹنگ میں یا اپنی آپ کی جو پروگریس ہے۔ بالکل اسی طرح اس ایک سال میں میرے نزدیک انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ظاہرہ ڈیٹیریٹ ہوئے ہیں۔ کسی بھی طریقے سے آپ ان میں کوئی مثبت یا پازیٹیو ڈیولپمنٹ یا ٹرسٹ بلڈنگ، چونکہ ان چیزوں کا بہت گہرا تعلق جو ہے وہ ٹرسٹ بلڈنگ کے ساتھ ہے۔ اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے تو آپ ایک دوسرے کے ٹرکس اور ایک دوسرے کی آمد و رفت اور ان چیزوں پہ ظاہر ہے سب سے پہلے ہٹ کریں گے، جو کہ ہوا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے یا منسٹری آف فارن افیئرز کے چھوڑیں جی، سب شو پیس ہیں، لیکن جو لوگ فارن پالیسی بناتے ہیں اور اس میں ڈیسیجن میکنگ کا جن کا رول ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دماغوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ جو مودی صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم نے ان کی ایکڑی نکال دی ہے، اس کی انہوں نے ریزنز کیا دی تھی؟ انہوں نے ریزنز یہ دی تھی کہ ہم نے پاکستان کو 5 سال پہلے یہ وارن کیا تھا کہ آپ یا آئیں تو ہم مل جل کے اس خطے میں جو ہے وہ جدوجہد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، جو نیگیٹو ہمارے پرابلمز ہیں، غربت وغیرہ دوسرا تیسرا، تو یا پھر ہم جو ہے آپ کو بہت برے طریقے سے آئسولیٹ کر دیں گے۔
यानी ये कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो आपको अचानक आप पे मसल्लत हो गई या कहीं से आ गई, बल्कि ये है उन्होंने डिक्लेयर करके बाकायदा कि हम आपको आइसोलेट करेंगे इंटरनेशनली। तो उन्होंने फिर स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले आपका जो बहुत बड़ा हवा था उम्मत मुसलमान या आयमा या ये सारा जो कम्युनिटी का, पहले सबसे पहले उन्होंने वहां से आपको निकाला और बहुत ही बेआबरू करके निकाला। यानी जिस तरीके से पाकिस्तान को सऊदी अरब से बेआबरू करके और यूएई से बेआबरू करके निकाला गया, उस वक्त अगर पाकिस्तान में ये जो है वो रिटार्डेड किस्म के माइंड पॉलिसियां ना बना रहे होते तो वो 90 डिग्री की तब्दीली लाते अपनी पॉलिसियों में कि भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये हो नहीं सकता कि पूरी दुनिया जो है उसने सर जोड़ लिए हमारे खिलाफ कंस्पिरेसी के लिए। आखिर हम होते कौन हैं और बेचते क्या हैं? ऐसी क्या गीदड़ सिंगी है हमारे पास? ऐसा क्या खजाना है कि ये पूरी दुनिया सर जोड़ के हमारे खिलाफ एक कंस्पिरेसी का हिस्सा बन गई? ये बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे किसी एक फैमिली में एक कोई बैड गाय टर्न हो जाता है अपनी हरकत और सकनात की वजह से, तो बाकी उसको समझाते हैं तो वो कहता है कि ये सब मेरे खिलाफ है, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई। ये एक नफ्सियाती कैफियत होती है इंसान की। बिल्कुल इसी तरह आपने फर्ज कर लिया, वरना आपके साथ जब ये आइसोलेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था, जब सऊदी अरब ने आपको वार्न किया था कि गेट रियल गाइस, गेट रियल, हम आपके साथ इस जर्नी पे, इस सफर पे नहीं चल सकते जिस पे आप हमें घसीटना चाहते हैं। जब यूएई ने जाके तो जम्मू कश्मीर में इंडिया के जेरे इंतजाम इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था, तो वो आपके कान खोलने और आंखें खोलने के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था। आपने उससे कोई सबक नहीं सीखा। इंडिया ने 20,000 मैट्रिक टन जो गंदम है वो अफगानिस्तान को भेजी है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो रिलेशंस हैं वो भी आपके सामने हैं, पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस भी आपके सामने हैं, पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस भी आपके सामने हैं। लेकिन जो है पाकिस्तान का जो रोड्स हैं वो इस्तेमाल नहीं किए गए, पाकिस्तान के जो पोर्ट हैं वो इस्तेमाल नहीं किए गए। थ्रू ईरान जो है वो अफगानिस्तान जो है वो गंदम भेजी गई है। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक से मैं बात करूँगा कि क्या अफगानिस्तान जो है वो इंडिया से गंदम ले सकता है, ईरान भी इंडिया के साथ रिलेशंस रख सकता है, अफगानिस्तान भी ट्रेडिंग कर सकता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? आपने पिछले दिनों सुना था कि पाकिस्तान में आटे की कमी होगी, रोटी के लिए लोग मर रहे थे, तो इंडिया ने 20,000 टन जो है वो गंदम जो है वो अफगानिस्तान को जो है भेजी है। और जो बीच में सस्पेंस आ रहा है कि हमने ट्रेड बंद की थी और कहा था कि हम अपनी लैंड भी नहीं यूज़ होने देंगे, लेकिन उन्होंने ईरान के थ्रू जो है अफगानिस्तान भिजवा दिया। क्या कहना चाहेंगे? हमने ट्रेड बंद कर दी, अगर यही हमारी ट्रेड ओपन होती तो अफगानिस्तान को भी इजीली मिल सकती थी और हमें भी गंदम जो हम महंगी बाहर से खरीद रहे हैं रशिया से, वो हम इंडिया से खरीद लेते हैं। हाँ सही बात है। मुझे लगता है कि इंडिया के साथ आपकी तजारत के हद तक जो है ताल्लुकात हैं वो ठीक होने चाहिए। आपके साथ मुल्क पड़ता है, आपको कॉस्ट कम आएगी।